সো আজকে আমি একটু সিলেবাসটা সামারি করি মিড টার্ম এক্সামের। আমার স্ক্রিনটা তো দেখা যাচ্ছে না? জি স্যার, দেখা Yes, যাচ্ছে। sir. Ji, sir, দেখা যাচ্ছে। Okay, so we already almost completed our syllabus, and only I will solve two mathematical problems today. And now I will show the syllabus of our midterm exam, and here is the instruction and overall syllabus of our midterm exam that I given at VLC. So here you will see that the midterm exam syllabus we all will conquer exam on four chapter. First chapter is pharma profession, second chapter is prescription, third chapter is pharmaceutical calculation, and fourth chapter is pharmaceutical excipient. And in case of pharmaceutical excipient, we only cover the tablet formulation, excipient for tablet formulation. So we only include this thing in our exam. So if I show my slides, then it's 31 slide total. টোটাল 31 স্লাইড থাকবে হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষাতে, ফ্রম বিগিনিং টু 31 নাম্বার স্লাইড। ঠিক আছে, এতটুকু হচ্ছে তোমরা এ করবা বিফোর ক্যাপসুল ফর্মুলেশন, ফর ক্যাপসুল ফর্মুলেশন এতটুকু, মানে এর আগ পর্যন্ত থাকবে হচ্ছে। ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার তারপরে And বাকিটুকু কখন থাকবে স্যার? ওইটা থাকবে হচ্ছে ফাইনাল এক্সাম। 31 স্লাইড পর্যন্ত? তা 31 স্লাইড মিন্স হচ্ছে ট্যাবলেটের জন্য যে রিসিপিয়েন্ট গুলো আছে অতটুকু পর্যন্ত আর কি। যেটা আমি কভার করছিলাম হচ্ছে ফিল্ম মানে কোটিং নিয়ে, যেটা আমি কভার করছিলাম। সো কোটিং পর্যন্ত ইয়েস থাকবে, স্যার। অ্যান্টি কোটিং। ওকে, সো কোশ্চেন ফরম্যাট যদি দেখি তাহলে কোশ্চেন দেয়ার উইল বি 15 কোশ্চেন ডিউরিং টার্ম এক্সাম, এন্ড 10 কোশ্চেন উইল বি এমসিকিউ এন্ড 5 কোশ্চেন ইজ ট্রু ফলস, এন্ড মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন উইল বি ক্রিটিক্যাল ফর্ম। দ্যাট মিন্স হচ্ছে কোশ্চেন গুলো ডিরেক্টলি তোমার স্লাইড থেকে পাওয়া যাবে না, একটু ক্রিটিক্যাল ওয়েতে থাকবে কোশ্চেন গুলো। এন্ড টোটাল টাইম for exam, online exam will be 17 minutes, and each question will contain 1 marks. প্রত্যেকটা কোশ্চেনের 1 মার্ক থাকবে। রিমেইনিং 10 marks will be 5 for online activities and 5 for viva exam. টোটাল হচ্ছে 25 marks. সো ক্লিয়ার হয়েছে এই ব্যাপারটা? ইয়েস স্যার। টোটাল সিলেবাস এই ইনস্ট্রাকশনটা বিএলসি তে অলরেডি দেয়া আছে, ঠিক আছে? তো এতটুকু আমাদের পরীক্ষাতে থাকবে, এবং একটু ক্রিটিক্যাল ওয়েতে হবে কোশ্চেন গুলো, সো বি কেয়ারফুল আর কি। আচ্ছা, এখন আমি যদি আমার স্লাইডে যাই, 21 নাম্বার আই উইল অনলি সলভ টু। 21 নাম্বার কয়টা একটা আছে না? তিনটা। ওকে, I will solve two questions today only, and there will be one homework for you. So 23rd number question will be homework for you, and I already given it into BLC. So if I show you the homework, okay. So here is the question, lecture 4. If you enter this question, then you will find the question. Mostly the way of doing this math is similar, very much similar with your previous math that I already solved. So I think it will be very easy for you. Okay, so কেউ একজন পড়ো 21 নাম্বার ম্যাথটা কি বলছে। Actually this is a prescription form. This is a prescription form, and here is the instruction for your mathematics. So কেউ একজন পড়ো দেখি ম্যাথটা, মানে প্রেসক্রিপশন ফর্মে লেখা আছে ইয়াটা আর কি কোশ্চেনটা। জি স্যার, ক্যাস্টর অয়েল 5 ml, ইউরোসল হ্যাঁ, 15 ml, অ্যালকোহল হুম, 85%, add 85%, and add means হচ্ছে টোটাল। 240 ml. Let me finish. Add means হচ্ছে total amount. That means total volume of your preparation is 240 ml. ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরও How many ml of 95% V by B alcohol and water should be used for preparation? okay, so here is the instruction for your math. যে there is 95% B alcohol solution is available
and you have to prepare a solution or pharmaceutical preparation that contain 85% of alcohol solution. That means you have 95% solution, but you have to prepare a solution or pharmaceutical preparation which will contain 85% of alcohol solution. So how much amount or how many ml of 85% of solution alcohol solution will you use to prepare স্যার 85% of your preparation? স্যার অ্যাড হ্যাঁ, বলো। 240 স্যারটা বুঝি না স্যার, ওটা কি স্যার ওয়াটার ই হবে স্যার? ওকে, না না, ওকে আমি বলি। দেখো, যে বলা হয়েছে যে দেয়ার ইজ এ প্রেসক্রিপশন, এখানে আরএক্স দিয়ে বোঝাচ্ছে দিস ইজ আ প্রেসক্রিপশন। দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার এ ফার্মাসিউটিক্যাল ফর্মুলেশন হোয়ার castor oil is 5 ml, urushiol is 15 ml, alcohol is 85%, and total amount of your preparation is 240 ml. Add 240 ml means total amount of your preparation or total volume of your preparation must be 240 ml. After adding all these things, the total volume will become 240 ml. এটাই বুঝাইছে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ। জি স্যার। Okay, এখন they here mentioned that you have 95% B by B alcohol solution. That means you have higher concentration alcohol solution. By using this higher concentration alcohol solution, you have to prepare 85% alcohol solution. So to prepare 85% alcohol solution, how much alcohol or how many ml of alcohol, 95% alcohol do you use in your preparation, and also what amount of water will you add with your preparation? You have to calculate these two things. One is the volume of 95% alcohol, and another thing is how much water will you add with 95% alcohol to prepare the 85% solution. কথা বুঝতে পারছো? হুম। হ্যাঁ, না না, হ্যাঁ, কিছু তো একটা বলবা, চুপ করে আছো। স্যার এই সবগুলো এডিশন করে তো 240 ml হয় না, তার মানে অন্যান্য উপাদানও আছে এই সলিউশনের মধ্যে মিক্সড। হ্যাঁ, অন্যান্য উপাদানের মধ্যে এই দুইটা তেল থাকবে, দুইটা তেল না, কাস্টর অয়েল থাকবে, ইউরিয়া থাকবে। এই দুইটার বাদে বাকি যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল আর ওয়াটার। এখন তোমার কাছে আছে 95% অ্যালকোহল, ওই 95% অ্যালকোহলের সাথে সাথে তুমি কতটুকু ওয়াটার অ্যাড করবে, এবং 95% অ্যালকোহলটাই যদি তুমি যেহেতু ইউজ করতেছো, সেই 95% অ্যালকোহল কতটুকু নিবা, তার সাথে ওয়াটার কতটুকু অ্যাড করবা, যাতে করে তোমার টোটাল অ্যালকোহলের কনসেন্ট্রেশন 85% হয়ে যায়। এবং টোটাল ভলিউমটাও তোমার এই যে কাস্টর অয়েল আর ইউরিসল কত, টোটাল 20 ml, বাকি থাকতেছে হচ্ছে 220 ml। এই 220 ml হচ্ছে তোমার এই 95% অ্যালকোহল সলিউশন, আর হচ্ছে ওয়াটার দিয়ে হচ্ছে তোমাকে ফুলফিল করতে হবে। অ্যালকোহলটা তখন হয়ে যাবে 85%, যেহেতু তুমি ডাইলুট করতেছো 90% কে। এখন তোমাকে ওইটাই ক্যালকুলেট করতে বলা হয়েছে যে তুমি 95% অ্যালকোহল কতটুকু নিবা আর ওয়াটার কতটুকু নিবা, এটাই বলা হচ্ছে এখানে। বুঝছে এবার? হুম। জি স্যার। ওকে, তো এখন যদি আমি ম্যাথটা করতে যাই, তাহলে শুরুতে আমাকে কি করতে হবে? ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ ক্যালকুলেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ first of all we have to subtract this volume from total volume of our preparation, so that we will easily calculate the amount of alcohol and amount of water. So total volume of preparation, so আমরা এটা লিখতে পারি এভাবে যে total volume of preparation is 240 ml, and castor oil and urushiol, castor oil plus হচ্ছে urushiol add ups to, তার মানে আমরা এটাকে দুইটাকে যদি add up to আমরা যদি বলি add up to কত, 15 plus 5, that is 20 ml, তাই তো? সো এখন আমাদের ইউজ করতে হবে যে তাহলে 85% অ্যালকোহল কতটুকু থাকবে। সো 85%
alcohol volume will be, এটা হবে কত, if we subtract 20 from 240 we will get the volume of 80% alcohol. Okay, so we will subtract 20 from 140, so that is 220 ml. So now this is clear that we will use 85% alcohol 220 ml in our preparation, and to prepare this preparation, that means 85% alcohol 220 ml, how much volume of 95% of B by B alcohol we use, we have to calculate this thing. That means আমাদের কাছে যে 95% অ্যালকোহলটা আছে সেখান থেকে আমরা কতটুকু নিয়ে, মানে কতটুকু নিব, কত ভলিউম আমরা নিব, নিয়ে তাকে যদি ডাইলুট করে 220 ml তৈরি করি, then its concentration will become 85. So we have to calculate these things. So আমরা যদি এখানে Q1 C1 is equal to Q2 C2 formula apply করি, then we will get our result. Sorry, Q1 C1 Q2 C. So here Q1 is কত, Q1 is 85%. We can assume that Q1, we can also assume that 95% this alcohol or higher concentration alcohol as a Q1 C1. So we can assume this thing as a Q1 C1. So here we will calculate the Q1. C1 is 95%, then Q2 is 220 ml. C2 is what? C2 is 85%. So by putting this value in this formula, Q1 C1 is equal to Q2 C2, this formula, we will get our volume of 95% alcohol preparation that we will use to prepare the 85% alcohol preparation of 220 ml. So after calculating this value, we will get the result, and that is Q is equal to 196.84 ml. So this is the amount of 95% alcohol preparation that we will use, or volume of 95% alcohol preparation that we will use to prepare the 85% of alcohol preparation of 220 ml. So if we want to prepare 220 ml of preparation and we are using just 196.84 ml of alcohol only, then remaining volume will be water, তাই না? যে এতটুকু 95% অ্যালকোহল প্রিপারেশন নিয়ে আমরা যদি বাকি 220 বানানোর জন্য যতটুকু ওয়াটার লাগে সেটা অ্যাড করে দেই, তাহলে কনসেন্ট্রেশনটা কি 95 থাকবে? আমরা তো তাকে ডাইলুট করতেছি, তাই না? বুঝতে পারছি যে তুমি হচ্ছে 95% তোমার হচ্ছে স্ট্রেংথে তোমার কাছে অ্যালকোহল আছে, সেটা তুমি নিলা, নিয়ে তার সাথে 220 বানানোর জন্য তুমি নিলা হচ্ছে 96.84 ml. After taking this amount of alcohol from 96%, 95% preparation alcohol preparation, if you add remaining amount of water, that means 220 minus 196.84 ml, you will get 23.16 ml of water. ঠিক আছে? So after adding this amount of water, your concentration will become 85%. ঠিক আছে? So আমরা এখানে alcohol amount of okay, so you have 95% alcohol preparation, that is a concentrated preparation of alcohol, and you are taking the 95% alcohol preparation which volume is 196.84. ঠিক আছে? After taking this amount of alcohol, you are adding 220 minus 96.84 ml, as you are preparing 240 ml of total preparations. So there 220 ml will be alcohol solution, and remaining is uracil and castor oil. So to prepare 220 ml 85% alcohol preparation, you have to use 196.84 ml of 95%
95% alcohol preparation, and remaining amount, that is 120 minus 196.84 ml, is 23.16 ml. You have to add water with this alcohol preparation. তার মানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে তোমার কাছে 95% সলিউশন আছে, যেটা কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি, বাট তুমি ওইটা চাচ্ছ, তুমি চাচ্ছ তোমার প্রিপারেশনে 85% থাকবে, ঠিক আছে? সো তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, 96 কে ডাইলুট করতে হবে। এখন আমাদেরকে বলা হয়েছে তুমি কতটুকু ডাইলুট করবা, তুমি এত বলা হয়েছে যে তুমি এত ডাইলুট করবা যাতে করে তোমার কনসেন্ট্রেশন, মানে অ্যালকোহলের কনসেন্ট্রেশন প্রিপারেশনে 95 থেকে 85 এ নেমে আসে। সো তুমি শুরুতে আমরা ক্যালকুলেট করলাম, এখানে যে ক্যালকুলেশনটা করছি, এই ক্যালকুলেশনটা করে আমরা বের করছি যে আমাদের যে 95% অ্যালকোহলের যে প্রিপারেশনটা আমাদের কাছে আছে সেটা আমরা শুরুতে কতটুকু নিব, তারপরে তার সাথে বাকি কতটুকু ওয়াটার অ্যাড করতে হবে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করবো। তো আমরা ক্যালকুলেট করে দেখলাম যে এখানে আমাদের 95% প্রিপারেশন লাগবে হচ্ছে 196.84 ml। আচ্ছা, এখন এই 196.84 ml টা থাকবে হচ্ছে এই যে 240 ml, এর সাথে আমরা যদি কনসিডার করি আমাদের টোটাল প্রিপারেশন হচ্ছে 240 ml, and their castor oil is 5 ml and urushiol is 15 ml, that means হচ্ছে 20 ml. If we subtract this 20 ml from 240 ml, we get 220 ml, that will be the total volume of alcohol preparation, তাই না? Yes, sir. অ্যালকোহল প্রিপারেশনের মধ্যে 220 ml তোমার থাকবে, এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে রাখছি, বাট তুমি ইউজ করতেছো হচ্ছে অ্যালকোহল কত 196.84 ml, বাকিটুকু তুমি কি করবা, ওয়াটার এড করবা। এখন কতটুকু এড করবা, তুমি যদি এই 220 থেকে এটাকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে তো তুমি ওয়াটারের পরিমাণ পেয়ে যাবে, তো তাই না? Yes, sir. ক্লিয়ার হয়েছে একটু? Yes, sir. Yes. একটু একটু কমপ্লেক্স বাট এবারে কঠিন না। সো ওয়াটার 23.1 volts. water needed, if we write this thing, water needed is, আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি, water needed for our preparation, 20 minus 196.84. হ্যাঁ, preparation is 220 minus 196.84, that means if we subtract this 23.16. we will get our result, and that is 23.16. 23.16 ml. This is the result. So here result is, here you will get two results. One is the volume of alcohol 95% alcohol, and another is the volume of water. These two thing is the result of this question. Okay, so I think clear. Yes, And sir. we only Yes, remain sir. one math here. If I erase this thing, okay, I will upload this file today on BLC, so you will get everything. And okay, so 22 number math and 23 number math will be homework for you. So after completing the class, you will upload your not necessary actually the answer, you will upload your কি বলা যায় এটাকে, তোমাকে যেটা করতে হবে টোটাল ম্যাথটাই করতে হবে, শুধু অ্যান্সার লিখবা না, কেউ পরীক্ষাতে কি ম্যাথ যে আসবে এটা বলা যাচ্ছে না এখন। ওকে, সো 22 নাম্বার ম্যাথটা কেউ একজন পড়ো, আমি একটু বড় করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কেউ একজন পড়ো, শুরু করো। Phenobarbital Well, contains 400 milligram of okay, first I phenobarbital. will, okay. First I will clear this thing. Elixir, phenobarbital is a drug actually. It is a drug, and elixir is a dosage form, or it's like tablet, capsule, mouthwash. Elixir is kind of mouthwash like a preparation. So, ever continue করো। In each 100 ml. A physician wants to increase its strength to 30 milligram per teaspoon and prescribe it twice a day for 24 days. How many milligram of Okay. phenobarbital should be added to prescribed preparation? Prescribed preparation. Okay, so they're actually trying to say that
Yeah, phenobarbital elixir contains 400 ml of phenobarbital in each 100 ml. A physician wants to increase its strength to 30 milligram per teaspoon and prescribe it twice a day for 24 days. How many milligram of phenobarbital should be added to prescribed preparation? That means there is a available preparation in the market, and they are stating that the available preparation of the market contains 400 milligram of phenobarbital in each 100 ml. ঠিক আছে, তার মানে বলা হয়েছে যে তোমার বাজারে এই প্রিপারেশনটা অলরেডি আছে, বোতলে পাওয়া যায়, যে ওইখানে বলা হয়েছে যে পার 100 ml এর মধ্যে তোমার 400 মিলিগ্রাম ফেনোবারবিটন ডিজলভ থাকে। এটা ওরা বলছে যে বাজারে অ্যাভেলেবল প্রিপারেশনটাতে এটা আমরা পাই। এখন if physician wants to prescribe or wants to increase the strength of a preparation or available preparation that is present in the market to 30 milligram per teaspoon, that means একজন ফিজিশিয়ান চাচ্ছে যে বাজারের প্রিপারেশনটা পাওয়া যায় সেখানে 5 ml পার 5 ml বা 1 টিস্পুনের মধ্যে তোমার 30 মিলিগ্রাম প্রিপারেশন থাকে না। সো একজন ফিজিশিয়ান চাচ্ছে যে সে প্রিপারেশনটা মানে ফেনোবারবিটাল আরো বেশি অ্যাড করবে বাজারে অ্যাভেলেবল প্রিপারেশনটার সাথে, তারপরে সে সেখান থেকে যদি 5 ml নেয়, নিলে সেখানে 30 মিলিগ্রাম হচ্ছে তোমার কি থাকবে, ফেনোবারবিটাল থাকবে, এবং সেইটাকে প্রেসক্রাইব করবে হচ্ছে হি উইল প্রেসক্রাইব দিস থিং ফর টুয়াইস এ ডে ফর 24 ডেজ। তার মানে হচ্ছে সে পেশেন্টকে এটা দিনে 2 বার করে দিবে এবং 24 দিনের জন্য দিবে। এখন বলা হয়েছে হাউ মেনি মিলিগ্রাম অফ ফেনোবারবিটন শুড বি এড টু প্রেসক্রাইবড প্রিপারেশন, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ অ্যাভেলেবল প্রিপারেশন হুইচ কন্টেন 400 milligram in each 100 ml of your preparation. So how much amount of extra, that means extra amount of phenobarbital that you should add with your available preparation so that the concentration will become 30 milligram per 5 ml of preparation, এটা তোমাকে বলতে বলা হয়েছে। তার মানে বাজারে অ্যাভেলেবল যেটা আছে প্রিপারেশন তার সাথে তুমি এক্সট্রা কত ফেনোবারবিটাল এড করবা, যাতে করে সেখান থেকে তুমি 5 ml নিলে তোমার 5 ml এ 30 মিলিগ্রাম ফেনোবারবিটাল থাকে। জাস্ট এটাই ক্যালকুলেট করতে হবে। তো আমরা এখান থেকে যেটা করতে পারি যে প্রেসক্রাইবড প্রিপারেশন ইজ or prescribed drug strength, if we mention this thing, so we can say that prescribed here, prescribed, আমার লেখাটা মনে হয় ছোট হয়ে গেছে, ওকে, prescribed drug strength is 30 milligram per teaspoon, এটাই তো বলছে যে prescribed drug strength is 30 milligram per teaspoon, এটা বলা হয়েছে না? যে পার মিলিগ্রাম 5 ml এর মধ্যে তোমার হচ্ছে 30 মিলিগ্রাম থাকবে, ঠিক আছে? জি স্যার। And total amount of drug, physician wants to give this drug to the patient for twice for 24 days, and in each day he will take the drug for 2 times. So if we calculate these things, the total amount of drug, if we prescribe or if we give the patient 30 milligram of phenobarbital each time, then how much amount of phenobarbital we need 44 days? First we will calculate this thing, and how much volume of preparation actually required here for 24 days prescription. So আমরা এখানে যেটা ক্যালকুলেট করব যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ drug or phenobarbital needed for 24 days, আমরা ফার্স্ট এটা ক্যালকুলেট করি। সো টোটাল অ্যামাউন্ট অফ phenobarbital we need is, each time we need 30 milligrams, so 30 milligram for 2 times for 20 days. If we multiply these 3 things, we will get the total amount of phenobarbital in milligram we required for 24 days. কত আসে দেখো তো? 1440 মিলিগ্রাম। এটা কি বুঝছি? হ্যাঁ স্যার আমরা এটা কেন বের করলাম? দেখতেছি আস্তে আস্তে। এটা কেন বের করছে, কারণ তুমি যে বলতেছো যে তুমি হচ্ছে 24 দিন তাকে 5 মিলিগ্রাম করে মানে
24 দিন তুমি 30 মিলিগ্রাম দিতে চাচ্ছ, তাহলে তোমার কতটুকু দিতে হবে তোমার বের করতে হবে না তাকে? তার কতটুকু লাগবে এটা তোমার লাগবে না? 1 টিস্পুনেরটা বের হুম, করলেই তো হতো। কিভাবে বলো? 1 টিস্পুনেরটা তো দেয়াই আছে, ইচ টিস্পুন কন্টেন্ট 30 মিলিগ্রাম। আমাদের তো অ্যান্সার যে কোন? কতটুকু আমরা অ্যাড করব, তাই না? হাউ মেনি হুম এমজি শুড বি অ্যাডেড, তো হুম হচ্ছে পার স্পুনে 30 এমজি কতটুকু থাকে ওইটা বের করলেই তো হতো। পার স্পুনে 30 মিলিগ্রাম, তাহলে বলো তোমার ইয়েটা বলো, কিভাবে করবো বলো। এখানে বলেছে যে 5 ml বা পার টি স্পুনে 30 মিলিগ্রাম করে থাকে, ঠিক আছে? এখন তুমি অন্যভাবে করতে চাইলে, যদি টি স্পুন দিয়ে ক্যালকুলেট করতে চাও তাহলে অন্য ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে 24 ডেজ এর জন্য তোমার কয় টি স্পুন লাগবে, ওইটা তুমি করতে পারো, ওইভাবে করতে পারো যে 24 ডেজ এর জন্য পার ডে যদি 2 টি স্পুন ক্যালকুলেট করো তাহলে তোমার হচ্ছে 24 এর জন্য 48 টি স্পুন লাগবে। তো 48 মাল্টিপ্লাইড বাই 30 হচ্ছে তোমার কত আসবে? 1440 আসবে। ওই একটা ওয়ে আছে তুমি যদি টি স্পুন দিয়ে ক্যালকুলেট করতে চাও। আচ্ছা, তুমি তোমার অ্যান্সারটা হয়তো পেয়ে যাবে অঙ্ক করতে করতে আমাদের, তারপর না পাইলে আমরা পরে এটাতে আসতেছি। ওকে, সো টোটাল অ্যামাউন্ট অফ প্রিপারেশন ইফ ইউ ক্যালকুলেট দিস থিং, তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ প্রিপারেশন উই রিকোয়ার্ড ফর 24 ডেজ ফর 20 ডেজ ইজ কত হবে? পার ডেতে হচ্ছে পার টাইমস হচ্ছে সে 5 ml করে নেবে, এন্ড ইচ টাইমস ফর ইচ ডে হি উইল টেক ইট ফর 2 টাইমস। So if we 12. multiply this thing with 200, and so we'll multiply 2 multiplied by 24 multiplied by 5, so that is এত ml লাগবে। 240. তো এটা ক্যালকুলেট করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কত? 240 240. ml কি আসবে টোটাল প্রিপারেশন লাগবে। আচ্ছা, এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি ক্যালকুলেট করলাম? এখান থেকে ক্যালকুলেট করলাম যে 24 দিন যে আমরা বলতেছি 24 days he required 1440 milligram total phenobarbital if he follow the same কি বলা যায় prescription, and he will require total 240 ml of preparation। তার মানে যেটা দিতে হবে যে 240 ml প্রিপারেশন তাকে দিতে হবে, এবং 240 ml এর মধ্যে তার জন্য কত থাকতে হবে? 1440 মিলিগ্রাম থাকতে হবে। তাইলেই সে যদি 5 ml এখান থেকে, তার মানে 240 থেকে যদি সে 5 ml ড্র করে, তাহলে তার 5 ml এর মধ্যে 30 মিলিগ্রাম থাকবে। এটা কি বুঝছি? জি স্যার। ক্লিয়ার হয়েছে এই জিনিসটা? তার মানে আমরা যেটা করছি এখান থেকে, যে আমরা যে প্রেসক্রিপশন গাইডলাইনটা বলা হয়েছে যে হি উইল টেক 5 ml and each 5 ml must contain 30 milligram and he will take preparation twice a day for 24 days. So first of all we calculate the total amount of phenobarbital that we have to supply, so that if he draw 5 ml he will 30 milligram in 5 ml. এখন টোটাল অ্যামাউন্টটা পেয়ে গেছে 1440, and total volume we calculate is 240 ml. So if we draw 5 ml from 240 ml of preparation, this 5 ml will contain 1440 milligram of 1440 না 30 milligram of কি phenobarbital। একটু ক্লিয়ার হয়েছে? এই জন্য কোশ্চেন করছিল একটু আগে। স্যার আমি বলছিলাম, এখন বুঝতে পেরেছি। না, ওই যে টিস্পুন দিয়ে ক্যালকুলেট করার বাড়িটা আমরা কেন ক্যালকুলেট করতেছি কে জন বলছিল, ওইটাই জানার জন্য আর কি বললাম। মানে সে কি বুঝছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, দেন এখন আমরা যেটা করব, এখন আমাদেরকে কি বলছে যে হাউ মেনি মিলিগ্রাম অফ phenobarbital should be added, that means we already have a preparation। এখন বলা হয়েছে যে হাউ মাচ extra amount that we have to add so that our total amount of phenobarbital don't become 1440 milligram। তার মানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আমাদের তো বাজারে একটা প্রিপারেশন আছে যেখানে 100 ml এর মধ্যে 400 মিলিগ্রাম থাকতেছে,
এখন আমরা যদি আমাদের প্রিপারেশনটা চাই, যেটা আমরা যেই মাত্র ক্যালকুলেট করে বের করলাম, তাহলে আমাদেরকে বাজারের প্রিপারেশনটার সাথে এক্সট্রা কতটুকু প্যানোভার্বিটান অ্যাড করতে হবে সেটা আমরা বের করব। ঠিক আছে, এটাই তো আমাদের চাইছে। এখন দেখো বাজারের ক্যালকুলেশনটাই যদি আমরা করি, যে বাজারে যেটা অ্যাভেলেবেল আছে বা মার্কেটে যেটা অ্যাভেলেবেল আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে 100 ml contains 400 milligram of phenobarbital। আমি যদি এটা লিখি অ্যাকর্ডিং টু দা, আমরা এটা এভাবেই লিখি যে অ্যাকর্ডিং টু দা মার্কেট প্রিপারেশন, if we mention this thing, okay, এটা এখানে হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দা মার্কেট প্রিপারেশন। আমরা যদি চিন্তা করি যে মার্কেট প্রিপারেশনটা কি বলা হয়েছে, যে ইচ 100 ml contains, এরকম হচ্ছে এখানে, এটা বারবার উপরে চলে আসছে। ওকে, ইচ 100 ml contains 400 milligram of phenobarbital। ঠিক আছে, আচ্ছা আমরা যদি অ্যাকর্ডিং টু মার্কেট প্রিপারেশন চিন্তা করি যে ইচ 100 ml contains 400 milligram of phenobarbital, then 240 according to market preparation, if we calculate this thing, 240 ml of preparation will contain 400 multiplied by 240 divided by 100, that is 960 কত আসতেছে, 960 মিলিগ্রাম। আচ্ছা, এখানে যেটা করছি আমরা, যে আমরা বলছি যে বাজারের প্রিপারেশনটাতে পার 100 ml এর মধ্যে 400 মিলিগ্রাম ফেনোবারবিটান আছে। আমরা যদি ওই হিসাবে চিন্তা করি, তাহলে ওই হিসাবে ক্যালকুলেট করি, তাহলে আমরা যে 240 ml এর প্রিপারেশন বাজার থেকে নিয়ে আসবো, সেখানে নরমালি কতটুকু থাকবে এটা আমরা ক্যালকুলেট করে বের করছি। আমরা তো বাজারের প্রিপারেশনটাকে ইউজ করতেছি, বাজারের প্রিপারেশনটার সাথে জাস্ট এক্সট্রা ফেনোবারবিটানটা অ্যাড করে দেব, এপিআইটা। এখন আমরা বাজার থেকে যে 240 ml এর প্রিপারেশনটা কিনে নিয়ে আসবো, দিস মার্কেটের প্রিপারেশন উইল কন্টেইন 960 milligram of phenobarbital. That means your preparation already contains 960 milligram of phenobarbital, and now you have to calculate the extra amount that you have to add to prepare a preparation with this concentration, that means 440 milligram। ঠিক আছে, এতটুকু হওয়ার জন্য তোমাকে এখন যেটা করতে হবে যে তুমি এক্সট্রা কতটুকু, হাউ মাচ এক্সট্রা ডু ইউ অ্যাড উইথ ইউর মার্কেটেড প্রিপারেশন, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস থিং। সো extra amount of phenobarbital or phenobarbital that we have to add, is we have to just subtract 960 from 1440, then we will get our result, and that is eto milligram, which is after calculation we will get 400 480 milligram, 80 480 milligram হইছে টোটাল ব্যাপারটা। হ্যাঁ, এইটুক তো ক্লিয়ার ছিল। তারপরে আমরা যেটা বলছি যে তোমার বাজারে প্রিপারেশন আছে 100 ml এর মধ্যে 400 মিলিগ্রাম ফেনোবারবিটান থাকে। এখন তুমি বাজার থেকে 240 ml কিনে নিয়ে আসবা। 240 ml কিনে নিয়ে আসার পরে তোমাকে আগে ক্যালকুলেট করতে হবে 240 ml এ কতটুকু আছে অ্যাকর্ডিং টু মার্কেট প্রিপারেশন। তো যেহেতু 100 ml এ থাকে 400 মিলিগ্রাম, 240 এ থাকবে 960 মিলিগ্রাম, এটা অলরেডি প্রিপারেশনের মধ্যে আছে। এখন তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যে যেহেতু তুমি স্ট্রেংথ ইনক্রিজ করতে যাচ্ছ, তার মানে তুমি যাচ্ছ 30 মিলিগ্রাম থাকবে পার 5 ml এর মধ্যে। তো তাহলে তোমাকে একটু করতে হবে, এখানে বের করতে হবে যে যেহেতু তুমি 1440 মিলিগ্রাম ক্যালকুলেট করে পাইছো, যে তোমাকে টোটাল 1440 মিলিগ্রামকে 240 ml এর মধ্যে ডিজলভ করতে হবে, তাহলে তোমার এই কনসেন্ট্রেশন তুমি পাবা। তার মানে কি, তোমার অলরেডি বাজারের প্রিপারেশনে 960 আছে, তো 960 যদি তুমি 1440 বিয়োগ দিয়ে দাও, তাহলে তুমি পেয়ে যাবে তোমাকে আর এক্সট্রা কতটুকু অ্যাড করতে হবে।
তো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার। সো দ্যাটস ইট। 23 নাম্বার ম্যাথটা আমি করাচ্ছি না, এটা বাসায় করবা তোমরা, 23 নাম্বার অঙ্কটা, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এখানে জাস্ট সবকিছু নর্মালি দেয়া আছে, তোমরা জাস্ট এটা বাসায় করবা যে কিভাবে করতে হয় এটা। এখানে জাস্ট তোমার হচ্ছে তুমি যে অ্যামাউন্টটা চাচ্ছ প্রিপেয়ার করতে, মনে করো এখানে Q1 এর ভ্যালুটা তোমার একটা দেয়া আছে যেটা হচ্ছে 21 না 2 LB বলা আছে। তো 2 LB মিন্স হচ্ছে, এলবি মানে হচ্ছে পাউন্ড, পাউন্ড ইন্ডিকেট করে, ঠিক আছে? কত পাউন্ডের তুমি জিনিস ইয়ে করছো, এলবি মানে হচ্ছে পাউন্ড। আর আমরা এখানে বলেছি 1 পাউন্ড সমান হচ্ছে তোমার 454 গ্রাম। সো ইউ হ্যাভ টু জাস্ট কনভার্ট দিস 2 পাউন্ড ইনটু গ্রাম। That means 2 multiplied by 454, you will get the result in gram, ঠিক আছে? And then you have to calculate everything. And here concentration or strength is given as 1/4%. That is 0.25%. ঠিক আছে? So first of all, you have to convert this pound into gram, and you have to convert this strength into কি, এটাকে জাস্ট রেজিস্ট্যান্স কে কনভার্সনের দরকার নাই, you will just divide 1/4. So you will get 0.25% of preparation. Then 0.25% means what? ঠিক আছে, এটার মানেটা কি এটা তোমাকে আগে বুঝতে হবে। এটা মনে করো আমরা এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিই আর একটু ইজি করে দিই যে দিস ইজ W/W. So what W/W indicates? That means 100 gram contains 0.25 gram of hydrocortisone. Then you have to just calculate how much amount or how much cream will contain, not necessarily how much cream actually. You have to calculate this 2 pound, that means 908 আসে মাল্টিপ্লাই করার পরে ওই অ্যামাউন্টের ক্রিম কতটুকু হাইড্রোকর্টিসন কন্টেইন করে, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ক্যালকুলেট দিস থিং, ঠিক আছে? ওকে স্যার। সো এটা একটু বাসায় করে ফেলবা। আর এই তো, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আমাদের লেকচার মোটামুটি শেষ। আর কোনো কোশ্চেন আছে?